السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ، میں حارث عباس۔ ناظرین، آج کل کے مہنگائی کے اس دور میں بے روزگاری جیسے مسائل کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور ان بے روزگاری جیسے مسائل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے آن لائن ارننگ کر کے اس مسائل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مسٹر تنویر نانا صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف میں کب ٹرننگ پوائنٹ آیا اور آپ پاکستان کے نمبر 1 بلاگر بنے؟ ایک تو ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا ٹائم تھا نا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف کا۔ میں نے ایف ایس سی کی تھی، ایف ایس سی میں کچھ اچھے مارکس نہیں آئے تھے، تو اس کے بعد اپلائی کیا BZU میں۔ آئی ٹی کرنا چاہتا تھا، کمپیوٹر میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا، لیکن مارکس کم تھے ایف ایس سی میں، شاید 52% تھے۔ تو پھر یہاں پہ سینٹرل کالج ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں پہ گیا، وہاں پہ فیس بہت زیادہ تھی۔ تو خیر آئی ٹی میں نے ایک ہی فارم تھا وہ فل کر دیا، دوسرا فارم فل ہی نہیں کیا کیونکہ ایڈمیشن ملے گا تو آئی ٹی میں ملے گا، میں نے میری اور ایڈمیشن لے نہیں گیا۔ تو ہوا یوں کہ لکلی میں کہوں گا کہ 7th میرٹ لسٹ میرا نام ہے۔ 7th میرٹ لسٹ، نارملی 3rd میرٹ لسٹ کے بعد کلوز ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ایڈمیشن اتنے کم ہو رہے تھے کہ کوئی ایڈمیشن نہیں کو تیار ہی نہیں تھا آئی ٹی میں، اس لیے 7th میرٹ لسٹ میں نام ہے۔ پھر پوری ایک سٹوری ہے کہ ایک دوست نے مجھے کال کی، اور کالج فیلو تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارا نام آیا ہوا ہے 7th میرٹ لسٹ، کیونکہ میں تو 3rd کے بعد گیو اپ کر دیا تھا کہ اب نہیں ہو سکتا ایڈمیشن۔ تو اس کے بعد بس ایڈمیشن ہو گیا، اور وہیں سے کمپیوٹر میں انٹرسٹ پہلے سے تھا، ویب میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، وہاں پہ HTML CSS ایک مارک اپ لینگویجز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ لرن کی، اور وہاں سے BZU کی ویب سائٹ کو سمجھ کے ری ویمپ کیا، اور وہاں سے جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا نا تو پھر نہیں رکا۔ اس کے بعد کا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہو کہ جب پبلک ہوا بہت زیادہ، تو 2016 میں ایک سٹوری پبلش ہوئی تھی کہ ایک ایسا بندہ جس نے 5 لاکھ روپے دن میں کھایا بلاگنگ کے ذریعے، تو وہ ایک میڈیا ہائپ سمجھنے کے بعد سے ملی تھی۔ اس کے بعد پھر مطلب آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کا طلب، جیسے آپ نے بتایا کہ فیس پے کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نے ایک دن میں جب 5 لاکھ روپے کمایا؟ ایکچولی دیکھو، ایک دن میں 5 لاکھ شاید اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی، وہ جو پہلی ارننگ تھی نا وہ تھی میری $114۔ ٹھیک ہے، وہ والی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا وہ شاید ایک دن میں 5 لاکھ والی بھی نہیں تھی، مطلب جب فرسٹ ٹائم کچھ آپ ہاں کمایا۔ ایکچولی جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس وقت جو آپ کی پہلی ارننگ ہوتی ہے بڑی ایکسائٹنگ ہوتی ہے کہ یار دیکھو خود سے میں کام کر سکتا ہوں، خود سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سے ہی ایک تو ملٹی ٹاسکر ہوں، دوسرا پرفیکشنسٹ آپ کہہ سکتے ہو ایک طرح سے، کہ جب تک ایک چیز مکمل طور پہ شروع نہ کروں یا تکمیل کو نہ پہنچاؤ تو مزہ نہیں آتا، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اب میں نے جب کالج سے میں پاس آؤٹ ہوا، شاید کالج میں ہی تھا، تو اس وقت میں نے اسکول میں جاب اسٹارٹ کر دی۔ یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے ایسے، میں جاب بھی کرتا تھا کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ، 3200 روپये شاید میری سیلری ہوتی تھی اس دور میں۔ 3-4 مہینے وہ کی، اس سے پہلے ایک موبائل کی شاپ بھی چلائی، وہ بھی شوق کیا، کیونکہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا نا، ڈیولپ کرنا، ہاں کچھ نہ کچھ مطلب کروں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو بہرحال 5 لاکھ میں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی جتنی جو شروعات میں تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ میں نے والد صاحب سے بھی یہ پرومس کیا تھا کہ آپ میری فی پے کرتے رہیں، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ جب تک میں گریجویٹ ہونے سے پہلے 1 لاکھ روپے پر منتھ کما رہا ہوں گا۔ تو میں نے الحمدللہ وہ ٹارگیٹ بھی اچیو کیا، وعدہ بھی پورا کیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں جب آپ نے نا اپنا آن لائن لرننگ اسٹارٹ کی، اس ٹائم آپ کی ایجوکیشن کیا تھی، اور جو آپ کی ایجوکیشن تھی اس نے کیا کردار ادا کیا اس میں آپ کی آن لائن لرننگ میں؟ بڑا برننگ کوسچن ہے ویسے آج کل کے دور میں۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ میں اسکول کے بعد 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں رزلٹ آنے سے پہلے نا، تو اس ٹائم پہ میں نے جا کے ہماری ملتان میں ٹیچر ہیں واجد صاحب، میں نے ان سے جا کے کمپیوٹر سیکھا۔ اب میں نے فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ اچھا وہاں پہ دیکھا یار اسکرین سرور، نام لکھا، نام جو ہے نا وہ آپ اینیمیٹ کر رہا ہے، وہ وال سے جا کے ٹکرا رہا ہے، بڑا ایک ایکسائٹنگ پوائنٹ تھا۔ وہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ اچھا اب بات آپ نے کی کہ ایجوکیشن کا کیا رول ہوتا ہے آپ کی سکسیس میں۔ دیکھو ایجوکیشن جو ہے آپ کو اور کچھ بھی نہ دے، آپ کو کانفیڈنس دے، آپ کے اندر اعتماد آتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، جب آپ لوگوں سے ملتے ہو، جب آپ انٹرنیشنلی، اب میں بلاگر ہوں، اب میں نے بلاگ لکھنا ہے، تو جب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو بلاگ نہیں لکھ سکتا۔
अगर मैंने किसी लिखवाना भी है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं उसको प्रूव रीड कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा ये बंदा जो मुझे लिख के दे रहा है ये क्वालिटी को अश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो फॉर दिस रीजन आपका पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको एतमाद देता है, आपको टीम वर्क में काम करने की एबिलिटी देता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत इंप्रूव होती हैं, आपको कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। तो इसमें मैं अक्सर बच्चे जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं कि सर तालीम को छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ तालीम को पैरेलल जारी रखो, तालीम को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं क्या उनको अपनी स्टडी के साथ मतलब कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सीखना? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैंने अभी बात बताया ना कि दोनों को पैरेलल लेके। ठीक है सर। स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि आप जब बच्चा बिल्कुल अभी स्कूल गोइंग हुआ है वहीं से उनको दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक मैथ्स, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है वो प्रोग्रामर अच्छा बनता है। अच्छा, अब एक साथ मैथ्स और मैथ के साथ उसको प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सारे कोडर बन रहे हैं, तो मकसद कोडर बनाना नहीं है, मकसद है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी लॉजिक्स को मजबूत करना। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, उनकी लॉजिक्स बेहतर होती है। तो जब आप बच्चे की लॉजिक्स शुरू से डेवलप करेंगे तो आगे चल के उसको बहुत ज्यादा लाइफ में हेल्प मिलेगी, चाहे वो जिस फील्ड में चाहे मूव करे। तो स्टार्ट से ही मतलब अपना बच्चे को इस डायरेक्शन में लग जाना चाहिए। सर मुझे ना आप ये बताइएगा कि जो लोग ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं, मतलब उनको टाइम लगता है, मतलब वो शुरू में स्टार्ट करते हैं, मंथ 2 मंथ करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ अर्निंग तो नहीं हो रही, उसको छोड़ना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा आपको कितना टाइम लगा इस चीज़ को अचीव करने में? मतलब ऑनलाइन यार मुझे तो शायद 6 महीने साल तो लग गए होंगे पहला $1 कमाते हुए। पहला $1 कमाते हुए। अगर हम स्टार्ट की बात करें मतलब कम से कम भी 6 महीने लगते हैं यार। देखो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो कम से कम आप 1 साल दो, हाँ 1 साल स्टिक रहो। 1 साल से पहले कुछ भी नहीं करना, 1 साल से पहले उम्मीद भी नहीं छोड़नी। मतलब एक दिन जरूर आता जब कामयाबी मिलती है, जैसे आप इस साल डेफिनेटली ये तो लिखी गई बात है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो सक्सेस तो इंशाल्लाह मिलेगी ही। अच्छा सर, मुझे आप आखिर में ये बताइएगा कि माशाल्लाह तनवीर नाना साहब इस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के ममालिक में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो आप जैसे आपने बताया कि आपके पास कॉलेज की फीस पे करने की भी मतलब कैपेसिटी नहीं थी, आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान जब अवार्ड दिया गया तो माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, तो आपका उस टाइम क्या मतलब क्या ज़ाहिर ख्याल थे? यार डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड था, बहुत मतलब प्राइड फील कर रहा था खुद पे कि यार अल्लाह ताला ने इतना इनायत की है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इतना भी कुछ दे देगा। डेफिनेटली ये सोचा था कि अल्लाह ताला ने जो सोचा होगा बेहतर प्लान किया होगा मेरे लिए, लेकिन इतना कुछ प्लान किया होगा उससे भी ज्यादा जो बच्चों की दुआएं हैं, जो बच्चों के माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो उस प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से भी ज्यादा मेरे लिए जो है ना एक समझ लीजिए सोर्स है। जैसे आपने कहा ना कि आपने मतलब ये सोचा था, आपने वालिद को भी कहा था कि मैं आपको 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा। हाँ सेल्फ बिलीफ था ना। तो इसके बाद में सोचा था कि आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान नहीं, इतना नहीं सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे नहीं था कि मैं कोई इतना ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, लोग मुझे राह चलते हुए भी इवन पहचानेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचा, खबर नहीं सोचा। तो सर कोई एक ऐसी आप मतलब कोई एक चीज बताएं जिससे ना लोग कोई काम करते हैं पीछे हट जाते हैं, तो कोई कंसिस्टेंसी ये कि एक सिंगल लाइन फार्मूला है, कंसिस्टेंट रहो बस। ठीक है, जो चीज आपने डिफाइन कर ली है, एक तो सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर एतमाद रखो। ये इसलिए है कि हमारे बच्चों को ये हाल है कि इसने कह दिया कि नहीं ये कर लो, वो उसके पीछे भाग पड़े, इसने कहा नहीं ये कर, उसके पीछे भाग। जब सेल्फ बिलीफ होता है ना तो फिर बंदे को अपने ऊपर एतमाद आता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। दूसरा है कंसिस्टेंट, जो कुछ कर रहे हो करते रहना है अंटिल कि आप सक्सेसफुल हो। तो हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर तनवीर नाना साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आपका शेयर शुक्रिया किया। जनाब आप आए। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें और ऐसे बच्चों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए। आप इनके कंटेंट को ज़रूर देखें, लोगों से शेयर करें और इनको थम्स अप भी डेफिनेटली दें। और इन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू करना है तो मैं तो फौरन हामी भर ली, क्योंकि मैं जो भी एक स्ट्रगलर होता है या जो इनिशिएट कर रहा होता है अपने करियर को, मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरी सपोर्ट करूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब।